सत श्री अकाल दर्शकों, मैं रमनदीप कौर पंजाबी खबरां विच तुहाडा स्वागत करदी हां ते आओ रुख करदे अज दी खबरां वल। कश्मीर घाटी के तमाम जिलों के विकास कार्यां की समीक्षा करने के बाद उप राज्यपाल मनोज सिन्हा हुण जम्मू डिवीजन के विकास परियोजनावां का निरीक्षण करने विच लग गए हैं। मंगलवार नूं उधमपुर के दौरे के बाद उप राज्यपाल ने जिला सांबा का दौरा कर विजयपुर विच एम्स के जारी निर्माण कामां का जायजा लिया। उप राज्यपाल ने जिला प्रशासन नाल बैठक भी की अते सांबा के जारी विकास परियोजनावां की समीक्षा के नाल-नाल लोक भलाई विच जारी योजनावां के जमीनी सतह उत्ते लागू करन दे दिशा निर्देश भी जारी किए। कुपवाड़ा के सोगाम इलाके तो घर तो फरार होकर आतंकी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के पंजे विच फसे एक नौजवान नूं पुलिस अते फौज ने बरामद कर लिया है। इस नौजवान ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिस नाल एक बार फिर तो सिद्ध हो गया है कि आतंकी संगठन किस तरह नौजवानों नूं वरगला के उन्हां नूं आतंक के रास्ते वाल धक रहा है। कुपवाड़ा के एसएसपी श्री राम अंबारकर के अनुसार पुलिस नूं सूचना मिली सी कि अल्ताफ अहमद भट्ट नाम का यह नौजवान हिजबुल का पल्ला फड़न के इरादे नाल घर तो फरार हो गया है, जिस दे नाल इसदे परिवारक मैंबरां की मदद नाल इसकी तलाश शुरू कर दी गई। यह सोशल मीडिया राही हिजबुल कमांडरां दे बहकावे विच आया सी अते इस नूं सुरक्षा बलां नूं निशाना बनाउण लई एक ग्रेनेड भी सौंपिया गया सी। हुण हे ग्रेनेड नूं भी बरामद कर लिया गया है। कुछ दिन पहले हमारे पास एक खबर आई कि एक शख्स जिसका नाम है अल्ताफ अहमद भट्ट सन ऑफ अली मोहम्मद भट्ट काठपुरा लोलाब का रहने वाला है। ये लड़का हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन करने की नीयत से घर से फरार है। इसकी तलाश इसके घर वालों के साथ में मिलकर सारी जो वहाँ पर पुलिस हमारी काम करती है उनके साथ में एक जॉइंट एफर्ट चला इसको ट्रेस करने का, जिसके तहत इसको ट्रेस किया गया, इसके वेयरअबाउट्स पता किए गए और इसको अप्रीहेंड किया गया। सोशल मीडिया के जरिए इसका राब्ता एचएम कमांडर्स के साथ में हुआ था जो कश्मीर में ऑपरेट करते हैं, और उन्होंने इसको मोटिवेट किया था टेररिज्म ज्वाइन करने के लिए। उन्होंने इसको एक ग्रेनेड दिया हुआ था वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने के लिए, जो कल रात इसने इसके डिस्क्लोजर पर पुलिस ने जाकर रिकवर किया है। पंजाबी भाषा नूं अधिकारिक भाषा का दर्जा ना देण कारण सिख समाज विच भारी रोष है। अज सिंबल कैंप विच रोष प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई अते सिंबल कैंप तो मीरा साहिब तक एक रोष मार्च भी कढ़िया गया। इस मौके समाजिक कारकुन अजमीत सिंह ने सरकार नूं पंजाबी भाषा नूं अधिकारिक भाषा का दर्जा देण दी मंग की है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारी दुनिया नूं इह दसना चाहुंदा हां कि जिथे जिथे तक ये आवाज जाएगी चैनल राही, अज फिर जिहड़ी साडी जिंद जान पंजाबी मां बोली है उस नूं नकारिया जा रहा है। अज JNK की जो यूटी बनाई है उस विच सिखां नूं फिर कुचलिया ते दबाया जा रहा है। अज हर एक बच्चा अपने फर्जां की पूर्ति करते हुए अपनी गुरमुखी पंजाबी मां बोली नाल दिलों प्यार करता है ते लोड़ पैण ते सिर देण दी
ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੀਡਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਧਾੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਠੂਆ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਡੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਇੰਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ JNK ਦੀ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਨਲੌਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਸਲਾਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ है। देखिए जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, गुलिस्तान चैनल का, कि हमने थोड़े दिन पहले एक खबर चलाई थी आपके चैनल ने कि जो लाइसेंस के स्लॉट हैं ये बुक नहीं हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो है कालाबाजारी शुरू हो गई थी। जहाँ भी जाते थे अगर 1000 रुपये फीस है, कोई 1000 रुपये ऊपर मांग रहा था, कोई 1200 ऊपर मांग रहा था, कोई 800 ऊपर मांग रहा था। तो ये जब आरटीओ साहब आपके चैनल में खबर चली और आरटीओ साहब को जब पता आरटीओ साहब को जब पता चला, इन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया। इस पर एक्शन लेके तो इसको फिर इन्होंने गवर्नमेंट से ऊपर बात करने के बाद इन्होंने क्या किया कि सलाड जो थे इन्होंने ये खोल दिए पक्के के, जितने भी हमारे जो पहले वाले फंसे थे लोगों के सब इन्होंने वो करा दिए ओपन। अभी जो सलाड है वो बुक हो रहे हैं। उसके बाद अभी लर्निंग के सलाड नहीं बुक हो रहे हैं, वो वाले बुक हो रहे हैं। और हम आरटीओ साहब की दाद देते हैं, एआरटीओ साहब की भी। एआरटीओ साहब तो खुद गेट पर खड़े रहते हैं लोगों को समझाने के लिए, साहब आप रश मत डालिए, कोविड-19 की वजह से बहुत बुरी बीमारी है ये, पूरे खुद यहाँ पर खड़े रहते हैं वो, हालांकि ये उनका काम नहीं है। तो इन्होंने लॉकडाउन में भी काम किया है, दब के काम किया इन्होंने, अपनी परवाह ना करते हुए इन्होंने लोगों के काम किए हैं। तो हम कहते हैं कि ठीक है, ऐसे ही अफसर होने चाहिए। लेकिन अभी लर्निंग का जो स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, हम आरटीओ साहब से ये भी कहेंगे कि आप थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दें। आरटीओ साहब से भी कहेंगे। ट्रायल जो है वो बोर्ड बन चुके हैं, एक खानपुर में ट्रायल ग्रुप बोर्ड है और दूसरा जो नरवाल में। तो इसी तरह जो लर्निंग लाइसेंस का है, इसका भी जब हम आरटीओ साहब के कहेंगे कि जल्दी से जल्दी लर्निंग का भी थोड़ा फ्री हैंड हो जाए, स्लॉट बुक हो, लोगों को लर्निंग भी मिलना शुरू हो जाए। हाँ, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा सैनिटाइजर वगैरह जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसको अप्रूवमेंट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जहाँ जो लाइन में एक एक करके इनको अंदर जाने दिया जा रहा है और अपना काम करवा के जो लोग बाहर आ रहे हैं। और ऑफिस का जो सिस्टम है वो सही तरीके से इन्होंने उसको अडॉप्ट किया और अच्छा काम चल रहा है। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे के दूजे दिन भी जेल पर अंदोलन जारी रहा। केंद्र सरकार वालों लगाए गए
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਕਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। मैं सतनाम सिंह पन्नू किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के प्रधान। साडे कल तो जो जेल भरो मोर्चा शुरू होया, उसके तहत असी कोई 9 DC दफ्तर तो गिरफ्तारियां दित्तियां। कल भी अज दूसरा दिन है जेल भरो मोर्चे का। अज भी सारे 9 DC दफ्तर तो असी जिहड़ियां वा गिरफ्तारियां लई जथे पेश करांगे। कल जिहड़े जथे पेश कीते आ वो इन्हां ने गिरफ्तार नहीं कीते, उन्होंने खज्जल खराब करके इत्थे भी जो 9:30 बजे 10 बजे जोड़े धरने च उन्होंने साढ़े जोड़े 11 गए सी आगुओं का जथा से उन्होंने छड्ड गया, जिस 4 बच्चे शामिल थे, 4 बच्चे छोटे छोटे शामिल थी, उन्होंने जेल नहीं खड़िया। बाकी इन्होंने जो सानू पता लगा वा थाना सिटी के 188 धारा के अधीन जोड़ा वा परचे दर्ज किए आ, क्योंकि असी जेडे किसानां दे ਜਿਹੜੇ 1 रुपया यूनिट करवाने ਲਈ बैठे हैं इत्थे ते आर्डीनेंस रद्द करने ਲਈ बैठे हैं। तो असी कल भी जेल गए सी ते अज भी जाना है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ MBBS ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 75% ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MBBS ਤੇ BDS ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੋਈ ਤੇ MBBS ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MBBS ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 7,80,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ 47,70,000 ਮਤਲਬ 50 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੇ NRI ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ MBBS ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਦਾ ਤੇ NRI ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, 5 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਣਾ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਂ-ਬਾਪ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ MBBS ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 12 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਘਰ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਪਾਊ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ MBBS ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਤਰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 850 ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ, 4-5 ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਵਾ 850 ਲੀਟਰ ਲਾਨ 5 ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ 302 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਵਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 60-65 ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ? ਭਗੌੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਭਗੌੜਾ ਵਾ, ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੇਫਟੀ ਟੈਂਕ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਸੇਫਟੀ ਟੈਂਕ ਬਹਿ ਗਏ, ਖੂਹੀਆਂ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। 4300 ਏਕੜ ਰੱਖ ਬਰਸਾਤ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਡਰੇਨ 'ਚ ਸਿੱਟਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ JCBਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। एंगल से जो नाला बना था, किसी ने भी अपनी तरफ से अपना फायदा पहुंचाने। ਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਗਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ 1600 ਏਕੜ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਤੇ 16 ਦਾ 1600 ਏਕੜ ਅੱਜ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਲੂਕਪੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਏਪੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿਣ ਨਾਲੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਥੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਜੀ ਦੇ ਆਗਰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ
ਤੇ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰਥ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ ਇਹ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਜੋ ਨੋਰਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਈਏ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਫਸਲ ਮਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਾਡਾ 400 ਏਕੜ ਏਰੀਆ ਕੁਛ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਧਰ ਪੰਨੀਆਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਣੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5-2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਲਈ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਲੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਕੋ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲਿਆਉਣ, ਪਾਈਪਾਂ ਲਾਉਣ, ਕੱਢਣ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ। ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਡਨੇ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਿਤੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ।
ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ 64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ तो अपने आप भी डिफेंड करेगा, अपने सबॉर्डिनेट भी डिफेंड करेगा। इस करके सरकार को सहयोग करना चाहिए, सारा दुध का दुध पानी का पानी सामने आना चाहिए, क्योंकि ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ कैरियर का ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ। ਸ਼ਿਵਾ ਸਾਹਿਬ, जिस तरीके ऑक्सीमीटर की लेके जी सियासत हो रही है पंजाब के सिहत मंत्री ने कहा कि अगर ऑक्सीमीटर लैके जाएंगे तो कम्यूनिटी स्प्रैड जो पंजाब के अंदर हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी के वर्कर जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही कि सरकार जी है उन्होंने अभियान तो डर गई है, असं अभियान जारी रखेंगे। उनकी लगता सिर्फ सियासत वास्ते सारा कुछ हो रहा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के भी ड्रामे किए, उत्थे भी इन्नी हालत माड़ी हो गई सी कि केंद्र सरकार को दखल देना पिया तो जाके स्थिति संभली। साडी सरकार ने भी ड्रामे किए तो अज हालत यह है कि जिहड़ियां वर्स्ट स्टेटां हैगियां उहदे च पंजाब का नाम, क्योंकि कभी असीं नाइट कर्फ्यू ला दिंदे आ, कभी लॉकडाउन कर दिंदे, जिहड़े असली काम करने वाले आ वो साडे सेहत मंत्री साहब ते मुख्यमंत्री साहब ने भी नहीं कीते। दिल्ली तो फेल होकर हुण पंजाब च ड्रामे कर रही है आम आदमी पार्टी। उदों तो दिल्ली च कहंदे सी कि जिहड़े दूजी स्टेटां दे आ वो इत्थों भज्जो कि तुहाडा असीं इलाज नहीं कर सकते, तो हुण इत्थे आके जिहड़े आ वो ड्रामे शुरू हो गए ऑक्सीमीटर। देखो बेसिक जिहड़ियां चीज़ां हस्पतालों दे विच वो कायम करो, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਟੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਫੜਾ ਦਿਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਰਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। लगातार सुखबीर सिंह बादल जी 2 दिन तो लगातार दौरा कर रहे हैं बॉर्डर के इलाके में जिथे हड़ आए ने या जिथे लोगों को संकट है। अज देखा कि बादल साहब के दौरे के बाद उत्थे जिहड़े कांग्रेस के नेता ने प्रधान ने सुनील जाखड़ वो भी हम थोड़ी हरकत से नजर आए। की लगता कि सरकार ग्राउंड से जिहड़ी है लोगों की सुनवाई नहीं कर रही, जिथे लोगों की समस्यावां ने नहीं सुनिया जा रही। देखो ये जिहड़ी समस्या उधरले पासे आई है फाजिलका साइड के उत्ते जां मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट दे विच ये ड्रेनां की सफाई ना करने वास्ते जिहड़ी अनगहली हुई है वो करके आई। लोग ऑलरेडी जिहड़ी है सरकार की जिहड़ी माड़ी कारगुजारी है उसकी सजा भुगत है, पर सरदार सुखबीर सिंह बादल होने के जाण नाल सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद तो जागी है तो हुण जाखड़ साहब भी उत्थे पहुंचने शुरू हो गए, पर इसका जवाब तो देना। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।